यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो श्री पूर्ण पुरुषोत्तमा नमो श्री सहजानंद स्वामिने नमो आओ 5 मिनिट भगवत नाम स्मरण करिए। प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद
तेरे नाम की माला, जपू 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 तेरे नाम की माला। दिवस मोहे ध्यान है तेरा, रात दिवस मोहे ध्यान है तेरा, रात दिवस मोहे ध्यान है तेरा, रात दिवस मोहे ध्यान है तेरा। गुण सागर गोपाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे धर्म लाला, गुण सागर गोपाला, प्यारे नंद लाला, गुण सागर गोपाला, हो धर्म लाला, प्यारे भक्ति लाला, जपू तेरे नाम की माला, 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 जपू तेरे नाम की माला। चितवत हो तेरे चरण कमल, हो चितवत हूँ तेरे चरण कमल छवि, चितवत हूँ तेरे चरण कमल छवि, चितवत हूँ तेरे चरण कमल छवि। मेतन भव जंजाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे धर्म लाला, हो मेकत भव जंजाला, प्यारे भक्ति लाला, प्यारे नंद लाला, जपू तेरे नाम की माला, 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 जपू तेरे नाम की माला माला। हो मोरे नयन के आगे, अखंड रहो मोरे नैनों के हो आगे, अखंड रहो मोरे नयन के आगे। मोहन रूप रसाला, प्यारे नंद लाला, प्यारे धर्म लाला, मोहन रूप रसाला, प्यारे धर्म लाला, प्यारे भक्ति लाला,
की माला जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला। प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। ओ प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। ओ प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। हे प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। ओ प्रेमानंद कहे यह वर मोहे। दीजे दीन दयाला प्यारे नंद लाला प्यारे धर्म दीजे दीन दयाला दीजे दीन दयाला दयाला दीजे दीन दयाला दयाला। जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला। प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला ओ प्यारे धर्म लाला, प्यारे भक्त लाला। हे प्यारे नंद लाला प्यारे धर्म लाला प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। हे प्यारे नंद लाला प्यारे धर्म लाला प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। ओ प्यारे नंद लाला प्यारे धर्म लाला प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला। और जपो तेरे नाम की माला जपो तेरे नाम की माला जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला। जपो मैं तेरे नाम की माला, नाम की माला। जपो मैं तेरे नाम की माला, नाम की माला। जपो मैं तेरे नाम की माला, नाम की माला। जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला। जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला। जपो तेरे नाम की माला, जपो तेरे नाम की माला। बोलो स्वामी नारायण भगवान जय श्री नारायण मुनि देवनी श्री राधा बिहारी लाल श्री लक्ष्मी नारायण देवनी श्री नर नारायण देवनी श्री मदन मोहन जी महाराज श्री राधा रमण देवनी श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री रामचंद्र भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेव श्री विघ्न विनायक देव श्री कष्टभंजन देव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
પરમ કૃપાળુ પરમ ધેય સ્વરૂપ આપણા સૌના પ્રાણાધાર ભગવાન શ્રી નારાયણ મુનિ દેવ, શ્રી રાધા રાધા વિહારીલાલ ભગવાન, એમના પાવન ચરણ કમલ સાનિધ્યમાં પવિત્ર અધિક માસ દરમિયાન પિતૃઓની પાછળ સ્મરણાંજલિના ભાગરૂપે શ્રીમદ ભાગવત રૂપ જે સત્કર્મ છે એ કથાનું દિવ્ય આયોજન આપણા મંદિરના મહંત સદગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રકાશદાસજી એમના આશીર્વાદથી આજે કથાનો બીજો દિવસ સારામાં સારો લાભ રમેશભાઈએ લીધો છે. બીજા પણ ઘણા બધા ભક્તોએ પિતૃઓની સ્મૃતિમાં સંહિતા પાઠમાં લાભ લીધો છે. મહાપ્રસાદના યજમાનો બધા જ ઉપસ્થિત આપ સર્વે શ્રી હરિના લાડીલા ભક્તજનો, સંહિતા પાઠી ભૂદેવો, અમારી સંગીત મંડળી, લાઈવ પ્રસારણ કરતા એ બધા જ લાઈવ પ્રસારણના ભક્તજનો, ઓનલાઈન લાભ લઈ રહેલા આપ સર્વ ભક્તો, આવો આપ સર્વના અંતરમાં વિદ્યમાન પ્રભુ શ્રી હરિને નમન કરી આપણે કથાનો પ્રારંભ કરીએ. ગઈકાલે આત્મદેવનું આખ્યાન આપણે સમજી રહ્યા. આત્મદેવ પાસે ઘણું બધું હતું, પુત્ર નહોતો. પુત્ર પ્રાપ્તિના ઘણા બધા ઉપાયો કર્યા, બધા જ વ્યર્થ ગયા. પછી તો થાકીને આત્મઘાત કરવા જતા હતા. ત્યાં કોઈ સંત મળ્યા અને એ સંતને આત્મદેવે બંધનમાં બાંધ્યા એટલે સંતનો નાઈલાજ થયો. જોડીમાંથી ફળ આપ્યું, કહ્યું કે તારા હાથે તારી પત્નીને ખવડાવજો, જા તને દીકરો થશે. આશીર્વાદ દીધા. ઘણી વખત આશીર્વાદ આપનારા આપે તો એના માટે પાત્ર થવું પડે. પરમેશ્વરની કૃપા બધા ઉપર એક સરખી જ થઈ રહી છે. આપણા આંગણામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે, બધે જ એક સરખો વરસી રહ્યો છે. આપણે જેટલું પાત્ર મૂક્યું હોય એટલું જળ એમાં ઝીલાય. પછી આપણે ડોલ મૂકી અને બાજુવાળાએ મોટો ટબ મૂક્યો, એમાં પાણું જાજુ હમાય એટલે ઈશ્વરને દોષ ન દેવાય કે ભાઈ તું એના આંગણામાં વધારે વરસ્યો અને મારા આંગણામાં ઓછું વરસ્યું. ભગવાન તો સરખું જ બધા ઉપર એક સરખો અનુગ્રહ કરે છે, પણ જે જેટલું પાત્ર હોય એટલું જે ઝીલી શકે છે. પ્રારબ્ધને ભગવાન ઉપર છોડી દેવું.
સંતોના આશીર્વાદ. આત્મદેવ ગયા, પત્નીને ફળ આપ્યું. પત્ની પાછી ધુંધુલી. ધુંધુલી એટલે બુદ્ધિ. એને બહુ બહુ આગળના વિચાર કરી નાખ્યા. કુતર્ક. અધ્યાત્મમાં કુતર્કને સ્થાન નથી. કુતર્ક ઓયમ કાંક્ષિત મુખ રહેતી મોહાય જગત. પુષ્પદંત ગાય છે. કુતર્કીઓને આપ મળતા નથી. અધ્યાત્મમાં કુતર્કને સ્થાન જ નથી. એને એ ફળ ગાયને ખવડાવ્યું. પોતાની બેન સાથે નક્કી કર્યું. 9 મહિના સુધી નાટક ચાલ્યું. હવે એને દીકરો થયો. એ ધુંધુલીને આપી ગઈ. ગાયે પણ એક દીકરાને જન્મ આપ્યો. બંનેના નામ રાખ્યા. ગાયે જે જન્મ આપ્યો એને ગોકર્ણ નામ રાખ્યું અને ધુંધુલીના પુત્રનું નામ ધુંધુકારી રાખ્યું. હવે આ ધુંધુકારી જે હતો એ કપટથી મળેલો, એટલે નાનપણથી જ કુસંસ્કારી થયો. અને પેલો ગોકર્ણ જે હતો એ સાધુ મહાત્માના આશીર્વાદનું ફળ, એટલે બહુ સંસ્કારી થયો. જેમ 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 ધુંધુકારી મોટો થતો ગયો એમ એમ સોબત બધી એવા ખરાબ મિત્રોની પસંદ કરી. વ્યસનો કરવાના. રોજ 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 વ્યસન કરે. વ્યસન કરવા માટે પૈસા જોઈએ તો નાનપણમાં તો કોણ પૈસા આપે, એટલે ચોરી કરવા લાગ્યો. આ ચોરીની આદત એટલી ભૂંડી છે. એક વખત જે પકડાઈ જાય ને આ ચોર છે, એટલે એના માથેથી એ કલંક જીવનભર તળતું નથી. એ માણસ આપણી ભેળો આવ્યો હોય ને યાત્રામાં, એટલે આપણે કહી દઈએ ભાઈ સાવધાન રહેજો, આ નથી, હાથનો હારો નથી. એ ભલે કરે ના કરે એ વાત બીજી, ચોરી પણ લોકો સાબદા થઈ જાય. ચોરીનું કલંક એવું છે. વ્યસન હોય તો વ્યસન કરવા માટે ચોરી કરતા હોય વ્યસનીઓ. ગોકર્ણ એટલા સદાચારી, પોતાના પિતાના પ્રિય બન્યા. હવે આ ધુંધુકારી રોજ 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 ગામમાં જાય, ચોરી કરી આવે. ફરિયાદો વધવા લાગી આત્મદેવના આંગણામાં. રોજ કોકની ફરિયાદ હોય જ. રોજ 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 ફરિયાદો આવવા લાગી, એટલે આત્મદેવ કંટાળ્યા. આત્મદેવને થયું કે આના કરતા પુત્ર ન હતો ને ત્યારે હું સુખી હતો. આવું લોકોનું સાંભળવું તો નહોતું પડતું. આ શું જિંદગી છે? લોકો આપણને સંભળાવે તારો દીકરો ચોર છે, પેલા એને સમજાવો, પછી ગામ આખાને જ્ઞાન આપે. જીવનમાં મેં શું કમાવ્યું? લોકો બધી જાત જાતની વાતો કરવા લાગ્યા. આત્મદેવ કંટાળ્યા. એમાં ગોકર્ણ મળ્યા. ગોકર્ણ પોતાના પિતાને જ્ઞાનોપદેશ કરવા લાગ્યા કે હે પિતા, છોડો આ પુત્રનો મોહ. જે પુત્રના મોહથી જ તમે દુઃખી છો. મુંસા જ્ઞાનમ પ્રજારૂપમ બલિષ્ઠા કર્મણો ગતિ. ભગવાનમાં મન લગાડો. હવે જે શેષ આખું બાકી છે એને સુધારવાનો પ્રયાસ. આ તો બધું ચાલ્યા જ કરવાનું છે. અનાદિકાળથી ચાલતું આવ્યું છે. મારો છોકરો, મારો પુત્ર, મારો પુત્ર, એને હું આટલું આપું, એને હું આટલું આપું. આપણે આપતા જ ગયા વારસો. એના માટે કેટલું કમાઈને એને આપ્યું, પણ પુત્ર કહેવા માટે
યોગ્ય એ જ છે કે જે પોતાના પિતૃઓને પુમનામ નરકથી તારે એને પુત્ર કહેવાય. જે છતે દેહે જ પિતાને નરક જેવું દુઃખ દેખાડે એ પિતાના ગયા પછી હું તારશે. ગોકર્ણ સમજાવે છે, પિતાજી તમે તો વિદ્વાન છો, આ સંસાર રૂપી જાળમાં તમે કેવી રીતે આ ફસાયા પુત્રેશી? આ બધા જે સંબંધો છે મિથ્યા છે, આમાંથી પાર નીકળો. જેમ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે, એ હરિ ભજતા સુખ હોય સમજ મન, હરિ ભજતા સુખ હોય, હરિ ભજતા સુખ હોય, હરિ ભજતા સુખ હોય સમજ મન, હરિ ભજતા સુખ હોય, હરિ ભજતા સુખ હોય સમજ મન, હરિ ભજતા સુખ હોય, હરિ સમરણ મૂઢ અજ્ઞાની, હરિ સમરણ બીના મૂઢ અજ્ઞાની, હરિ સુમિરન બીના મૂઢ અજ્ઞાની, હરિ સમરણ બીના મૂઢ અજ્ઞાની, ઉમર દીની ઉમર દીની હરિ ભજતા સુખ હોય, હરિ ભજતા સુખ હોય સમજ મન, હરિ ભજતા સુખ માતા પિતા યુવતી સુત બાંધવ, માત પિતા યુવતી સુત બાંધવ, માતા પિતા યુવતી સુત બાંધવ, સંગે ચલત નહીં કોઈ, સંગ ચલત નહીં, હરિ ભજતા સુખ હરિ ભજતા સુખ अपने शिरा
ભજતા સુખ બ્રહ્માનંદ બ્રહ્માનંદ હરિને ભજી લે બ્રહ્માનંદ 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 કહે હરિ ભજી હે હિત કી કહત हित की कहत हूँ तो હરિ ભજતા સુખ ओ हरि भजता सुख हो હરિ ભજતા સુખ હોય સમજ હરિ ભજતા સુખ है समझ मन हरि भजता सुख भजता सुख हरि भजता सुख સંતોએ આપણને બહુ મર્મમાં સમજાવે છે. હરિ સમીરણ બન બીન મૂઢ અજ્ઞાની. ભગવાનનું સ્મરણ જેમાં છે ને એ જ જ્ઞાનની વાત છે. બાકી તો સંતો એને મૂળ કહે છે. ગોકર્ણજીએ પિતાને સમજાવ્યા. ગોકર્ણજીને આત્મદેવે કહ્યું, બેટા હવે હું શું કરું? તો કે પિતાજી હવે તમે જાઓ, વનમાં જાઓ, તીર્થયાત્રા કરો, પ્રભુમાં મન લગાડો. ગોકર્ણને થયું કે હવે પિતાજીને મોકલીને હોઈ જાઉં, કારણ કે હું અહીં રહીશ તો આ કંકાસમાં મારાથી ભજન નહીં થાય. પિતાને મોકલ્યા, ગોકર્ણ ગયા, ઘરમાં રહ્યા, ધૂંધુલીની ધૂંધી કરી. રોજ 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 એવા બધા નવાબી શોક. ધૂંધુલીને રૂપિયા માગે, ધૂંધુલી કે નથી રૂપિયા તો માર મારે. એક દિવસે તો યો માર માર્યો. ધૂંધુલીને થાય ના કરતા તો મરી જવું હારું. એને કુવામાં પડતો મૂક્યું અને જીવન ટૂંકાવ્યું. હવે ઘરમાં ધુંધુકારી સ્વચ્છંદ બન્યો. 4-5 ગણિકાઓ રાખી. ગણિકાને રાખી એટલે હવે રોજનો ખર્ચો રોજે માગે. ઘરમાં જેટલું હતું એટલું બધું જ લૂંટાઈ દીધું. એટલે ગણિકાઓ કે આટલાથી તો અમને નહીં થાય, તારે રોજના આટલા આપવા જ પડશે. ગણિકાઓએ એને તૈયાર કર્યો, ભાઈ આ તારા ઘરે જે છે કે 1-2 ઘરનું નહીં થાય, કોઈ મોટા રાજાને ત્યાં છે ને ખાતર પાડ, તો એના ખજાનાથી કદાચ અમને સંતોષ થાય. ચોરી કરવા માટે છે ને અક્કલનું કામ છે. ચોરી કરે નહીં તો પછી છે ને એટીએમ ના બદલે બેંકની પાસબુકની મશીન લઈ આવે, ત્યાં સુધી ખબર ના પડે. એટલી અક્કલ તો હોવી જોઈએ ને. આ એટીએમ મશીન છે કે બેંકમાં જે પાસબુક નું ચેક કરવાનું મશીન છે. ચોરી કરવી એક કળા છે, તો કઈ શીખવા જેવું નથી. હો આ પાછું ચોરી કરવી. તો ગણિકાઓના કહેવાથી રાજાઓ
ખજાનો જે હતો એ આખો લૂંટ્યો, ઘરે લઈ આવી. હે મૂંગા મૂંગા કિંમતી હાર, આભૂષણો, ઘરેણા, ગણિકાઓના તો મન લોભાણા. વાહ ભાઈ વાહ. પાછો વિચાર કર્યો કે રાજાનો ખજાનો લૂંટ્યો છે એટલે સૈનિકો શોધમાં તો હશે જ ને, શોધતા શોધતા અહીં આવશે તો આ તો પકડાશે જ, બેડી આપણે પકડાઈ જઈશું. એટલે આપણે આપણું કામ થયું એટલે હવે નીકળી આવી. 4-5 ગણિકાઓ હતી. કોઈ એની સાથે આલિંગન કરે, કોઈ એના માથે હાથ ફેરવે, કોઈ બાવડું પકડીને એને ખાટલા ઉપર બેહાડ્યો, એક બાજુમાં બેસી, 5મી છે તે દોર લાવી ધીરે 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 ખાટલાના માછાથી લઈ અને એના પગને વીંટવા લાગી. આને તો એમ જ હતું કે મને પ્રેમ કરી રહી છે. અને ક્યારે એના નખરાઓમાં એ ગણિકાએ એને આખા શરીર સુધી, ગળા સુધી બાંધી દીધું, ત્યાં સુધી એને ખબર ના પડી. અને પછી બાંધ્યા પછી છે પાછે ભેગી થઈને યો માર મારવા લાગી. એને ધુંધુકારી પડ્યો પડ્યો કહે છે, આ તો હાવ તમે મારી સાથે અન્યાય કર્યો. અરે કે છે, તું કયો મોટો ન્યાયી છો? અમારે તો ધનથી મતલબ. ધુંધુકારીના આંખમાં આંસુ આવ્યા. કે છે, મેં ગલત કર્યું એટલે મારી સાથે આજ થવાનું. ખૂબ માર માર્યો, પાણો લમનામાં માર્યો, તોય ધુંધુકારીના પ્રાણ જતા નહોતા. એક ગઈ ચૂલામાં દેવતા હળકતા દેખાયા, લઈ આવી અને એના મોઢા ઉપર દાબીને આમ દબાઈ દબાઈને દેવતા મૂક્યા. અતિ કરુણ આક્રંદ કરતો ધુંધુકારીનું મોત થયું. ખોટા કર્મ કરો એટલે ઘણી વખત એની સજા છે ને આ લોકમાં જ દેખાય. જો જૈસા કરેગા વૈસા પાએગા. ન્યાયનું લેવું, નીતિનું લેવું, આપણી મહેનતનું હોય ને એટલું જ લેવું. મહેનત વગરનું વધારાનું લઈએ એટલે છે મહેનતનું જે હોય ને એને લઈ જાય. અને આવી રીતે રીબાવે જુદું. આવી રીતે કરગરીને ખૂબ આક્રંદ કરતા ધુંધુકારીનું મોત થયું એટલે પછી પ્રેત થયું. મૃત્યુ છે ને સ્વાભાવિક સહજ થાય તો એની ગતિની કદાચ આપણે એક અનુમાન એનું લગાડી શકીએ, પણ આવી રીતે આક્રંદ કરતા મૃત્યુ થાય તો સ્વાભાવિક જ એની અપગતિ જ થાય. શ્રીજી મહારાજે એટલા માટે જ આપણને આજ્ઞા કરી છે કે અયોગ્યા ચરણાત કો આપી ન વિશોદ વંદનાધિના. અમારા આશ્રિતોએ અયોગ્ય આચરણ થયે સતે પણ ક્યારેય ગળે ટૂંકો ખાઈને કે ઝેર આદિ ખાઈને કે કૂદીને નદીમાં આત્મઘાત ન કરો. એટલો સમય કાઢવાનો. સમય નીકળી જાય એટલે વળી પાછું તમે જઈશે એ સમય જ કાઢવાનો છે. તમને કહું, આખા વિશ્વમાં આત્મઘાતના પ્રમાણમાં ભારત સૌથી નીચે છે. એનું કારણ છે કે આપણા દેશમાં સત્સંગ છે. બહાર કોઈ દેશોમાં આ સત્સંગ નથી. બહારના દેશોમાં આત્મઘાતના ખૂબ કિસ્સાઓ છે, ખૂબ બનાવો છે. કારણ કે એમને માર્ગ જળતો નથી. શું કરવું ખ્યાલ આવતો નથી. એટલે જીવન યાત્રાને ટૂંકાવી દે છે. ભાઈ, આ જીવન એમ મળતું નથી ભાઈ સાહેબ. 3.5 કરોડ પ્રાકૃત પ્રલય જાય ને ત્યારે એકવાર મનુષ્ય દેહ મળે છે. 3.5 કરોડ પ્રાકૃત પ્રલય એટલે 3.5 કરોડ બ્રહ્માજી જ્યારે જાય.
બ્રહ્માજીના 12 કલાકમાં આપણા 1000 સતયુગ, 1000 ત્રેતાયુગ, 1000 દ્વાપરયુગ ને 1000 કળિયુગ જાય ત્યારે બ્રહ્માજીના 12 કલાક થાય. અને એટલી ને એટલી એમની રાત્ર. આવા બ્રહ્માજીના 30 દિવસનો એક મહિનો, અને આવા 12 મહિનાનું એક વર્ષ, અને આવા 100 વર્ષનું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. અને એવા 3.5 કરોડ બ્રહ્મા જાય ત્યારે એક વાર જીવને આ મનુષ્ય દેહ મળે છે. આ તો એટલા માટે સંતો ચાપકાઈ મારે છે અને સાનમાઈ કે છે, કરજમે નરતન મિલા થા उसको तो बिसरा दिया, ब्याज का तो जिक्र भी क्या मूल धन भी खा लिया. આ મનુષ્ય દેહ જે છે ને એ આપણે કર્જમાં મળ્યો છે, માથે બહુ મોટું વ્યાજ છે. એ વ્યાજ સાથે આપણે ચૂકવવાનું હતું. હવે વ્યાજની વાત તો દૂર રહી, મૂળ ધન આપણે ખાઈ લીધું. મનુષ્ય દેહ ખોયો. એટલે વિચારવાન વિવેકી લોકોએ આવા સમયમાં આવી કથાઓ સાંભળવી છે. ભગવાનના નામનો આશ્રય લો. આ જગતમાં સર્વમાં પવિત્ર કોઈ હોય તો એ ભગવાન છે. પવિત્રાણામ પવિત્રમ યો મંગલાનામ ચ મંગલમ દૈવતમ દૈવતાનામ ચ ભૂતાનામ યો વ્યય પિતા. પવિત્રમાં જે સૌથી પવિત્ર છે, મંગલોમાં મંગલોનું પણ મંગલ જે છે, જેટલા દૈવતો છે એ તમામ દૈવતોનું પણ પરમ દૈવત જે છે, જે સમગ્ર ભૂતોના પિતા છે એવા ભગવાન શ્રી હરિ, એમના નામનો આશ્રય લેવો, એ સમય કાઢવો. હવે તો ધુંધુકારી મર્યો એટલે પ્રેત થયો. ગોકર્ણજી યાત્રા કરીને ઘરે આવ્યા. રાત્રિએ સુતા હતા અને જેવી મધરાત થઈ, ઘડીકમાં કૂતરાનો અવાજ નીકળે, ઘડીકમાં બલાડું, ઘડીકમાં પાડો, આમ દેખાય રીતસર. ધુંધુકારીને થયું આ કોણ હશે? રાત્રિએ વિચિત્ર અવાજ કાઢે છે. ક્યારેક પાડો દેખાય, ક્યારેક કૂતરું દેખાય, ક્યારેક બલાડું દેખાય. હાથમાં પાણી લીધું, છાંટ્યું. કોણ છે? પ્રગટ થા. ત્યાં તો થરથર કાપતો ડરી ગયેલો ધુંધુકારી પ્રગટ થયો. કે છે ભાઈ હું છું. ધુંધુકારીને આ અવસ્થામાં જોઈ ગોકર્ણજીને બહુ દયા આવી. ગોકર્ણ કે છે ભાઈ તે દેહ થજો, એના સમાચાર મને મળ્યા એટલે મેં ગયામાં શ્રાદ્ધ કર્યું તારા નામ. ધુંધુકારી રોતા રોતા કે છે ભાઈ ગયે શ્રાદ્ધ શતીનાપી મુક્તિર્મેન ભવિષ્યતિ. મેં મારા જીવનમાં એટલા કુકર્મ કર્યા છે કે ગયામાં એક વખત નહીં, હો વખત તમે શ્રાદ્ધ કરો ને તોય મારી મુક્તિ ન થાય. ભાઈ તમે મને આમાંથી છોડાવો. ભાઈનું રિલેશન માત્ર પારિવારિક જે સંપત્તિ છે એટલા પૂરતું નથી. આપણો ભાઈ જો અપગતિને પામ્યો છે તો આપણે શું કરી શકીએ? એક ભાઈનું કર્તવ્ય છે. આ કથા એ દેખાડે છે. આપણને ખબર પડે કે મારા ભાઈનું આવું મૃત્યુ થયું છે, પ્રેત થયો છે, તો પછી સુખેથી બેસાય. ગોકર્ણજીને નિંદ્રા આવી નહીં રાતભર. શું કરું? મારા ભાઈને મારે આમાંથી છોડાવવો છે. રાતભર વિચાર કરતા રહ્યા. સવાર થયું, નિત્ય ક્રિયા કરી, બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, ભૂદેવોને પૂછ્યું. ભૂદેવોએ પણ બધા કેટલાય ઉપાયો કયા. ગોકર્ણજીને ખ્યાલ આવતો નથી શું કરવું.
એટલે પછી ભૂદેવોએ છેલ્લે કીધું કે ભાઈ સૂર્યનારાયણ જે છે એ સાક્ષી છે, એમને ખબર છે શું કરાય, કારણ કે આપણને સૌને સૂર્યનારાયણ જુએ છે. એટલે સૂર્યનારાયણને પ્રાર્થના કરી સૂર્યનારાયણનો રથ ઉભો રાખ્યો. ભગવાન સવિતા ભાસ્કર ભુવન ભાસ્કર સૂર્યનારાયણને પૂછ્યું કે મારા ભાઈની અપગતિ થઈ છે, શું કરું? સૂર્યનારાયણ બોલ્યા, શ્રીમદ ભાગવત સત્કર્મ કરો. શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ. શ્રીમદ ભાગવતના સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞથી તમારા ભાઈની પ્રેત યોનિમાંથી મુક્તિ થશે. પછી તો ગોકર્ણજીએ તૈયારી કરી, ઘરે જ કથા રાખી, ગામ લોકોને બધાને તેડાવ્યા, આમંત્રણ દીધું, ઘર સજાવ્યા. કારણ કે આ તો કોઈ માત્ર એક સંવાદ નથી, આ સ્વયં ભગવાન છે. વાંગમય રૂપે બિરાજ્યા છે ને એની જ ચર્ચા ચાલી રહી છે. એટલે ભગવાન જ્યારે આવે ત્યારે સજાવવું જોઈએ ઘર. આપણાથી બનતો પૂરો પ્રયાસ આપણે કરવો જોઈએ. ગોકર્ણજીએ બધી તૈયારી કરી અને ભાદરવા મહિનામાં કથાનો પ્રારંભ કર્યો. ધુંધુકારી કથામાં પ્રવેશમાં આવ્યો, પણ એક સરખો સ્થિર રહી શકતો ન હતો. પૃથ્વી તત્વનું શરીર નહોતું, એટલે આપણી પેઠે બેસી શકે નહીં. પવનમાં આમ તેમ આમ તેમ આમ તેમ પવનના જોરે તણાય હલે. ધુંધુકારીની આ દશા જોઈ ગોકર્ણજીને ખ્યાલ આવી. એટલે 7 ગાંઠ વાળું વાસ લઈ અને એમાં વિધિવત ધુંધુકારીને પ્રવેશ કરાવ્યો અને એ વાસને જ્યાં કથા ચાલી રહી હતી ત્યાં પધરાવ્યો. ગામજનો કથા સાંભળે, ગોકર્ણજી કથા કરે. એક દિવસ થાય એટલે વાસની એક ગાંઠ તૂટે. આમ કરતા 7 દિવસ થયા અને 7 ગાંઠ વાળો જે વાસ હતો એ તૂટ્યો અને એમાંથી એક દિવ્ય પુરુષ પ્રગટ થયો. ભગવાનના પાર્ષદો દિવ્ય ઈમાન લઈને આવ્યા. ધુંધુકારીએ સર્વેને જય નારાયણ કર્યા. પોતાના ભાઈ ગોકર્ણજીનો આભાર માની કે છે ભાઈ તમે મારી ઉપર બહુ મોટો ઉપકાર કર્યો. આ શ્રીમદ ભાગવત સત્કર્મ ખરેખર ધન્ય છે. આ કથા ધન્યા ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા નિવારિણી. અગર પ્રેતોનો ઉદ્ધાર કરવાનો આમાં એટલું સામર્થ્ય છે તો છતે દેહ જે સાંભળે છે ના કલ્યાણમાં સંશય શું? પ્રેત યોનિમાંથી જો ભગવાનના ધામમાં સીધી ગતિ કરાવે એવું આ ભાગવત છે. તો જે ધ્યાનપૂર્વક શ્રદ્ધાપૂર્વક આ કથાને સાંભળે એના મોક્ષમાં સંશય શું? ગોકર્ણજીએ ભગવાનના પાર્ષદોને ઉભા રાખ્યા. કે છે મહાત્માઓ, કથા તો આ બધાએ પણ સાંભળી, તમે એક જ વિમાન કેમ લાવ્યા? આ તો તમે ભેદ કર્યો. ભગવાનના પાર્ષદો કે છે કથા બધાએ સાંભળી, પણ જેવી ધુંધુકારીએ સાંભળી ને એવી કોઈએ સાંભળી. ધુંધુકારી એકાગ્ર મને કરીને આ કથા સાંભળી. જ્યારે આ લોકો ક્યારેક ક્યારેક મન દઈને સાંભળતા, ક્યારેક મન દઈને નહોતા પણ સાંભળતા. અને ધુંધુકારીએ તો કથાના વિરામ પછી કથાનું ચિંતન કર્યું. જ્યારે આ લોકો તો ઘરે ગયા ને સૂઈ ગયા, કથાનું ચિંતન કર્યું. શ્રવણ મનન નિધિ ધ્યાસન કર્યું એટલે જ એને આ સાક્ષાત્કાર થયો છે. એટલે ગોકર્ણજીએ બધા જ ગામના લોકોને પૂછ્યું, બોલો તમારે મુક્ત થવું છે? સામે ધુંધુકારીનો બનાવ બનેલો એટલે ગામજનોને એમ હતું કે ભાઈ આવા સંસારમાં રહેવા કરતા ભગવાનના ધામમાં જતા રહીએ. એટલે બધા એકી સુરમાં બોલ્યા કે હા, ગોકર્ણજી કહે છે તો આપણે ફરી કથા કરીએ. અને તમે ધુંધુકારીની જેમ સાંભળો. ફરી કથા કરી
પછી તો જેટલા શ્રોતાઓ હતા એ દરેક શ્રોતા માટે ભગવાનના પાર્ષદો દિવ્ય વિમાન લાવ્યા. જેટલા શ્રોતા બેઠા હતા તમામ શ્રોતા ભગવાનના ધામમાં પાર્ષદો સાથે ગયા. એ તાકાત છે આ ભાગવત છે. સારું થયું આજે વિમાન આવતું નથી. જે વિમાન આવ્યું અને કોકને રહેવાની ઈચ્છા હોય તો ફેરો એળે જાય ને. એ કદાચ વિમાન આવતા બંધ થયા ને એટલે લોકોની ભીડ થાય છે. જો એમ ખબર પડત કે ભાઈ આ કથામાં જવાથી વિમાન આવે છે, ઘણા ખરા કે છે હવે જીવનના છેલ્લા શ્વાસે સાંભળીશું. 7 દિવસમાં આ ભાગવત કથાથી મુક્તિ દેખાડી છે. આ ભાગવતજીનું પુરસ્ચરણ કેવી રીતે કરવું, આની કથા, આનો ઉત્સવ, આની પત્રિકા કેમ લખવી એ પણ વાત લખી છે. સતામ સમાજો ભવિતા સપ્તરાત્રમ સુદુર્લભ અપૂર્વ રસ રૂપૈવ કથાયાત્ર ભવિષ્યતિ. પત્રિકામાં એવું લખાવું કે હે મહાનુભાવો, અહીં 7 દિવસ સુધી સત્પુરુષોનો અત્યંત દુર્લભ સમાગમ થશે. અપૂર્વ રસમય શ્રીમદ ભાગવતની કથા થશે. આપ ભગવત રસના રસિક છો, તેથી જ ભાગવત પૂજન કરવા, પાન કરવા પ્રેમ પૂર્વક જલ્દીથી આપ પધારવાની કૃપા કરજો. આવી રીતે પત્રિકા લખવાની રીત ભાગવતમાં જ બતાવી, મહાત્મ્યમાં. આપને જો વિશેષ અવકાશ ન હોય તો પણ 1 દિવસ માટે તો અવશ્ય પધારવાની કૃપા કરજો. કારણ કે અહીંની તો એક ક્ષણ પણ અત્યંત દુર્લભ છે. એક ક્ષણ સત્સંગનું શું ફળ કોઈને ખબર છે? લોકો કાશીએ જાય, હરિદ્વાર જાય, કેટલાક નદીમાં જ નહાય. પુણ્યની દૃષ્ટિએ સૌથી વધારે પુણ્ય ક્યાં રહ્યું છે કોઈને ખબર છે? શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્સંગમાં આવીને જે બેસે છે, આ સત્સંગમાં આપણા એક એક ક્ષણે 1000 વર્ષના તપના ફળ કરતા અધિક ફળ તમે લઈ રહ્યા છો. હવે આના કરતા મોટી વાત કઈ હોય? 15 દિવસે એકાદશી આવે ને તો આપણને એમ થાય તો 1000 વર્ષનું તપ ક્યારે કરશું? મનને કેટલું મારવું પડશે. બેઠા બેઠા જો સત્સંગમાં એ તાકાત છે. પત્રિકા લખવાની આ રીત બતાવી, વક્તાના લક્ષણો બતાવ્યા. વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપ્રો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિ દૃષ્ટાંત કુશલાધીરો વક્તા કાર્યોતિ નિસ્પૃહ. આ વક્તાની કન્ડિશન છે. પહેલી વાત બતાવી વિરક્ત હોય. ભાગવત કથા કરવા માટે વિરક્તની જરૂર છે. જે પોતે બંધાયેલો હોય એ શું લોકોને છોડાવે? એટલે વિરક્ત જોઈએ, ત્યાગ ભાવના વાળો હોવો જોઈએ. બીજી વાત બતાવી વૈષ્ણવ, પોતે ભગવાનનો ભક્ત હોવો જોઈએ, વિષ્ણુ ભક્ત હોવો જોઈએ. વિરક્તો વૈષ્ણવ વિપ્ર હોવો જોઈએ, કા તો દીક્ષાથી અલંકૃત હોવો જોઈએ. વૈષ્ણવ જે દીક્ષા છે, વૈષ્ણવ દીક્ષાથી યુક્ત હોવો જોઈએ. વેદ શાસ્ત્રાદિકને ભણેલો હોવો જોઈએ. દૃષ્ટાંત આપવામાં કુશલ હોય, ધીરજવાન હોય, અને સૌથી મોટી વાત બતાવી નિસ્પૃહ. આજે પણ
ડુંગરેજી મહારાજનો ભાગવત સાંભળીએ, વાંચીએ તો પણ આપણને આમ અંતરમાં એક અનુભૂતિ થાય, સુખદ અનુભૂતિ. એનું કારણ છે એટલી બધી કથાઓ ડુંગરેજી મહારાજે કરી, પણ પાછળ એમની પાછળ કાંઈ જ ન હતું. એક પ્રસંગ તો એમનો એવો દેખાડ્યો કે એમના પત્ની જ્યારે દેહ મૂકી ગયા ત્યારે એમની અંત્યેષ્ટિની ક્રિયા કરવાના પણ એમની પાસે પૈસા નહોતા. તો એમના પત્નીના જે કુંડળ હતા, મંગળસૂત્ર હતું, એ જ વેચી અને એ રૂપિયામાંથી એમને પોતાના પત્નીની અંત્યેષ્ટિની ક્રિયા કરી હતી. એવા નિસ્પૃહ વક્તા હોય તો એની વાત હૈયે આમ વાગે. નિસ્પૃહ હોવા જોઈએ. આ વક્તાના લક્ષણ બતાવ્યા, યજમાનના પણ કેટલાક નિયમ બતાવ્યા છે. જેટલા પણ યજમાનો છે એ તમામ યજમાનોએ 7 દિવસ બ્રહ્મચર્ય પાળવું. આમ તો શ્રોતાઓએ બધાએ જ પાળવું જોઈએ. પત્રાવડીમાં ભોજન કરવું જોઈએ. હવે પત્રાવડી તો જાણે દેશકાળ છે. વાસી અન્નનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. માન, ક્રોધ, કામનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પારકી નિંદાને તજવી જોઈએ. ઉદારતા રાખવી જોઈએ. કંજુસાઈનો ત્યાગ કરવો. કારણ કે આ પ્રસંગ તો જાણે ભવિષ્યમાં થશે, પણ ભવિષ્યના પ્રસંગ માટે આપણી પાસે આવડતા હશે કે કેમ, એ ચિંતાની બાબત છે. એટલે આ વખતે જે આ અવસર છે એને જ ખૂબ જોરશોરથી ઉદાર ભાવે થતો પ્રયાસ કરી અને બહુ સારી રીતે આ ઉત્સવ કરવો. એવી રીતે યજમાનના લક્ષણ બતાવ્યા. આ જે સભા થઈ, આ સભામાં ઘણા બધા મુક્તો પણ આવેલા. આમ તો એવું બતાવ્યું કે સમાપ્તિ થયા પછી દશમ સ્કંદ દ્વારા આહુતિ આપવી, ત્યારબાદ 3 તુલાના સુવર્ણના સિંહાસન પર ભાગવત પધરાવી સુપાત્ર અથવા વક્તાને દાનમાં દેવું. આવી રીતે ભાગવતજીનું સૂચન વ્યાસજીએ કરેલ છે. આ ભાગવત કથા બહુ દિવ્ય છે. શ્રીમદ ભાગવતને પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ બતાવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ તિલકમ યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ યસ્મિન પારમહંસમેવ મમલમ જ્ઞાનમ પરમ ગીયતે. પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ છે, પરમહંસોની વિશુદ્ધ જ્ઞાન કરાવનાર છે. આના પઠનથી, આના શ્રવણથી, આના મનનમાં જે તત્પર રહે છે એ મુક્ત થઈ જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતની આવી ગૌરવશાળી ગાથા મહાન મુક્તોએ આ શ્રીમદ ભાગવતનો આનંદ લૂટ્યો. પ્રહલાદ, અર્જુન, ઉદ્ધવજી, બલિ મહારાજ, એમની સાથે ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. આ ગાથાનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા ને ત્યાં એમના આનંદમાં ભગવાન બહુ રાજી થઈ ગયા, તો ભગવાન પ્રગટ થયા અને એવી સરસ ભજન મંડળી જામી. આ બધા ભક્તો ભજન કરતા હતા, ભગવાન પ્રગટ થયા. પ્રહલાદજીએ હાથમાં કરતાલ લીધી, ઉદ્ધવજીએ ઝાંઝ લીધા, નારદજી તો જાણી વીણા વગાડે, અર્જુનજી ગાતા હતા, ઇન્દ્રદેવ મૃદંગ વગાડતા હતા અને બલિ મહારાજ નૃત્ય કરતા હતા. આવું દૃશ્ય તો ભાગ્યથી જોવા મળે. આવું સુંદર ભક્તિ ગાન થઈ રહ્યું હતું. એ જોઈને ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ ત્રણેય પણ બહુ પ્રસન્ન થયા અને તેઓ પણ નૃત્ય કરવા લાગ્યા. આ જોઈને
ભગવાન અતિ પ્રસન્ન થયા. ભગવાન બોલ્યા કે તમોએ મને અત્યારે વશ કરી લીધો છે, મારી પાસેથી વરદાન માંગો. તમારી આ ભક્તિ જોઈને હું ખૂબ પ્રસન્ન થયો, વરદાન માંગો. ભગવાનના વચન સાંભળી જેટલા ભક્તો હતા બધા જ ભક્તોએ એકાગ્ર ચિત્તે ભગવાનને માગ્યું કે હે પ્રભુ, પ્રસન્ન થયા હો તો એવું વરદાન આપો, જ્યાં ભગવત કથા થાય ત્યાં આપનો નિવાસ હોય, જ્યાં પણ ભાગવત કથા થાય ત્યાં આપનો નિવાસ હોય. એટલે ભગવાન બોલ્યા તથાસ્તુ, જ્યાં જ્યાં ભાગવત કથા થશે ત્યાં મારો નિવાસ થશે. આ ભાગવતજીની કથા સૂત પુરાણી શૌનકાદિક ઋષિઓને સંભળાવે છે. ભગવાન કૃષ્ણ સ્વધામ ગયા પછીના 30 વર્ષે શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવી. ભગવાન ધામમાં ગયા અને 30 વર્ષ પછી ભગવાન ધામમાં ગયા અને એના 170 વર્ષ પછી ગોકર્ણજીએ ધુંધુકારીને આ કથા સંભળાવી. અને એના 30 વર્ષ પછી હરદ્વારમાં સનકાદિકોએ આ કથા નારદજીને સંભળાવી. એવી રીતે કેટલાય ઘાટ ઉપર આ કથા થઈ છે. આવી રીતે મહાત્મ્યને વિરામ દીધો. હવે પ્રથમ સ્કંદની શરૂઆત કરીએ. જલમાદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરત ચાર્થેષ્વભિજ્ઞસ્વરા તેને બ્રહ્મરુદાય આદિ કવયે મુહ્યન્તિ સૂરય તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન નિરત સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યં પરમ સત્યં પરમ ધીમહિ. ભાગવતજીનો આ પહેલો શ્લોક મંગળાચરણ કર્યું છે. જલમાદ્યસ્ય યતોન્વયાદિ તરત. ભાગવતજીનો પ્રારંભ જકારથી થયો છે. જલ, જલમાદ્યસ્ય. સંસ્કૃતમાં જકારને દગ્ધાક્ષર કહે છે. કોઈએ વ્યાસજીને પૂછ્યું, મહારાજ ભાગવત જેવું શાસ્ત્ર રચ્યું તો પ્રારંભ દગ્ધાક્ષરથી કેમ થયો? ત્યારે વ્યાસજી કે જેનું હૈયું દગ્ધ હોય એના મુખમાંથી કે એના અંતરમાંથી દગદગ શબ્દ ન નીકળે તો શું શબ્દ નીકળે? 17 પુરાણોની રચના કર્યા પછી પણ અશાંતિ થઈ હતી અને પછી આ ભાગવત રચાયું. હૈયું તો દગ્ધ હતું એટલે શરૂઆત જકાર છે. આ શ્લોકમાં શું કહે છે? જલમાદ્યસ્ય યતઃ. ઉપનિષદોમાં આ પ્રારંભિક સૂત્ર છે. હવે આપણે બધા બ્રહ્મને જાણવાની જિજ્ઞાસા વાળા થઈએ. ભાગવતજીમાં પ્રવેશ જ ત્યાંથી છે
અત્યાર સુધી તમને તૈયાર કર્યા, શ્રદ્ધા તમારી બલવતી રહે એટલા માટે મહિમા સંભળાવો. હવે સાવધાન થઈ જાઓ. હવે જિજ્ઞાસાને પ્રગટ કરો. બ્રહ્મ કોણ છે? કોને બ્રહ્મ કહેવાય છે? જેનાથી આ સૃષ્ટિ છે. આ સૃષ્ટિ નહોતી ત્યારે પણ જે હતા, આ સૃષ્ટિ રૂપે પણ એ જ છે. અને આ સૃષ્ટિ નહીં હોય ત્યારે પણ જે રહેશે એને જાણે, એને બધું જ જાણ્યું કહેવાય. આપણે આપણી વિશે કહી શકીએ, આ શરીર નહોતું ત્યારે આપણે હતા. આ શરીર છે તો શરીરમાં પણ આપણે છે, ને આ શરીર નહીં હોય ત્યારે પણ આપણે તો રહીશું જ. તો એ પરમેશ્વરને જેને જાણ્યા એને બધું જ જાણી લીધું. અને ભગવાનને જાણ્યા સિવાયનું જેટલું જાણ્યું છે એ બધું ન જાણ્યા જેવું છે. એનું કાંઈ જ અર્થ નથી, કઈ મિનિંગ નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીમાં લખે છે કે જ્ઞાન તે શું? જ્ઞાનમ ચ જીવમાયેશ રૂપાણામ સુષ્ટુ વેદનમ. જીવ, ઈશ્વર ને માયા, આ ત્રણ તત્વની યથાસ્થિત સમજવા એને જ્ઞાન કહે. આ તત્વો ત્રણ છે, એના ભેદ પાંચ છે. જેમ પંચામૃતમાં તત્વો ત્રણ છે, દૂધ, મધ અને સાકર. પછી તો દૂધમાંથી દહીં થયું અને પછી દહીંનું વલોણું કરી માખણ ઉતારી અને એને પછી તાવીને એમાંથી ઘી બનાવ્યું. મૂળ તત્વ દૂધ છે. એમ પાંચ વેદોમાં મૂળ તત્વ જીવ છે. પછી જીવત છે તે ઈશ્વર બને છે અને જીવની છેલ્લી શ્રેષ્ઠ ગતિ એટલે બ્રહ્મ કેતા મુક્ત. ભગવાન સ્વતંત્ર તત્વ છે, માયા સ્વતંત્ર તત્વ છે અને જીવ સ્વતંત્ર તત્વ છે. આ ત્રણ તત્વો સ્વતંત્ર છે. જીવ ગમે તેવો થાય, કાયમને માટે ભગવાનને વસ્તુ હોય ને ભગવાનને ભજી ભજીને એને 1000 વખત ભગવાન શ્રીમન નારાયણ વરદાન આપે કે તું મારા જેવો થા, તો પણ જો ભગવાન જેવો થવા તો કોઈ કાળે સમર્થ નથી. જે જીવ તત્વ છે એ જીવ તત્વ ક્યારે પણ પરમાત્મા તત્વ થઈ શકતું નથી. આપણા સંપ્રદાયનો બેઝ છે. આપણો સંપ્રદાય ક્યાં ઉભો છે, કયા પાયા ઉપર ઉભો છે? સ્વામી સેવક ભાવ છે. આપણે ત્યાં સ્વામી માત્ર પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. ધામની વિશે જેટલા મુક્તો છે એ બધા જ દાસ સેવક. સ્વામી સેવક ભાવ છે. ગમે તેટલું ધ્યાન કરીને ભગવાનની વિશે એકાકાર થઈ જાય તો પણ એ તો ભગવાનની સમાન તો ન જ થાય, ન થાય તે ન જ થાય. મહારાજ કહે છે કે ભગવાનને ભજી ભજીને ભગવાનના સાધર્મપણાને પામ્યા એવા જે મુક્તો છે એ પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય નથી. ભજન, ઉપાસના એકમાત્ર શ્રીમન નારાયણની જ થાય. ભગવાન સિવાય આ જગતમાં ઉપાસવા જેવા કોઈ વિશિષ્ટ અદ્વૈત જે સિદ્ધાંત છે. ઘણા લોકો ભક્તો મને કહે છે ક્યારેક એના ઉપર ચર્ચા કરો ને, તો વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત તો મોટો છે પણ એની જે બેઝિક બાબતો છે વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં કે એમાં મુક્તિનું સ્વરૂપ આ છે, સ્વામી સેવક ભાવ. જે શ્રીજી મહારાજે 121માં શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કર્યું, તત્ર પરમાત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતામ મતમ વિશિષ્ટાદ્વૈતમ મે ગોલોકો ધામ ચિપ્સિતમ. અમારો મત તે વિશિષ્ટાદ્વૈત છે અને અમને પ્રિય ધામ તે ગોલોક છે. અને એ ધામમાં બ્રહ્મ રૂપે કરીને પુરુષોત્તમ નારાયણની સેવા કરવી તેને જ અમે મુક્તિ માની છે. આ મુક્તિનું સ્વરૂપ.
હવે બ્રહ્મ રૂપે કરીને પરમેશ્વરની સેવા કરવી એટલે એક વાત તો એટલી સ્પષ્ટ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે ધામની વિશે સાકાર છે. સાકાર હોય એની જ તમે સેવા કરી શકશો. જે નિરાકાર હોય, નિરાકારની તો કઈ રીતે સેવા થાય? ગીતામાં ભગવાન કહે છે, ક્લેશો અધિક તરસ્તેષામ અવ્યક્તા સપ્ત ચેતસામ. જે નિરાકાર છે, તેજ છે, તેજનું ધ્યાન કરવું, તેજમાં મન લગાડવું, એમાં કાય ક્લેશ ઘણા છે. કોઈ બહુ મોટો વેદાંતી પંડિત હોય, જે સાંખ્ય યોગને કારણે સાંખ્યને સતત ચિંતનથી મિથ્યા કરી દીધું હોય, એ કદાચ એ તેજમાં હમાય, જેને મહારાજ બ્રહ્મ સુષુપ્તિ કહે છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં શ્રીજી મહારાજે નિરાકાર ઉપાસનાનું તો હળહળતું ખંડન કર્યું છે. કળિયુગમાં આપણે ક્યાં વેદોનું જ્ઞાન છે લોકો પાસે? બે પાસ લોકો બે પાસ સ્તોત્રો બોલી દે છે, બસ એટલાથી વેદ સંપન્ન થઈ જવાતું નથી. વેદને જાણવા પડે છે, પરંપરામાં એને ભણવા પડે છે. વેદમાં ઘણી બધી બાબતો એવી છે જે નિવૃત્તિ પરક જ છે, પણ પ્રવૃત્તિ દેખાડે છે, પણ એમાં આશય નિવૃત્તિનો રહ્યો છે. તો કેટલીક બાબતો જે છે એ બાબતોને બહુ સારી રીતે પરંપરામાં શીખવી પડે. એ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું આપણે ત્યાં સંપ્રદાયમાં એ પરમેશ્વરને સાકાર બતાવ્યા અને એની જ સેવા કરવાની છે. ક્યાં સુધી? એ ભગવાનને સમર્પિત કેવી રીતે રહેવાનું છે? આપણે ત્યાં આપણા સંપ્રદાયમાં, આપણા જ નહીં, રામાનુજ સંપ્રદાયમાં લગભગ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ને રામાનુજ સંપ્રદાય બંનેની આ બાબતમાં બહુ ઇક્વલ છે થિયોરી. કારણ કે રામાનુજાચાર્યજીનો આખો મત મહારાજે સ્વીકાર કરી લીધો. તો શું છે વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં કે ભાઈ, એક તો તમે જેના સેવક છો એના ચરણે તમે સમર્પણ થઈ જવાનું છે. સમર્પિત કેવી રીતે? તો મમ નાથ યદસ્તિ યોસ્મ્યહમ સકલમ તદ્ધિ તવૈવ માધવમ. હે મારા નાથ, આ મારું જે કઈ છે બધું તમને સમર્પિત છે. અને સમર્પણની દૃષ્ટિએ આચાર્યો એવું કહે છે, આત્મા રાજ્યમ ધનમ પુત્રમ કલત્રમ વાહનાની ચ એતદ ભગવતે સર્વમ નિર્વરમ નિર્ભરોસ્તિ. સમર્પણ શું કરવું? તો સૌથી પહેલા બતાવ્યું આત્મા, જીવ સમર્પિત કર દો. જીવ સમર્પિત કરી દેશો તો બીજું સમર્પિત કરતા બહુ ભાર બળ નહીં પડે. આપણે જ વર્ણ કરી દઈએ. ભગવાનની બહુ વાતો કરવાથી કે પૂજા પાઠ કે એ તે કરવાથી ભગવાન મળતા નથી ભાઈ સાહેબ. ભગવાન કઈ રીતે મળે છે? તો એના માટે આચાર્યોએ બે માર્ગ બતાવ્યા. કાં તો એને ભગવાન પસંદ કરે કે હું આને મળું. શું? એ પરમાત્મા જેને પસંદ કરે છે કે હું આને મળું. અથવા તો બીજો ઉપાય એ છે કે જે પરમાત્માની સાથે શરીરની જેમ વરે છે. આ શરીરની સાથે આપણે એકરસ થઈ ગયા છે ને જીવથી. મનાઈ ગયું છે કે હું કાળો છું, ગોરો છું, પટેલ છું, બ્રાહ્મણ છું. શરીરની સાથે જેવું વરણ થયું છે ને એવું જો ભગવાનની સાથે વરણ થઈ જાય તો પણ પરમેશ્વર મળે છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં કેટલીક બાબતો જે છે એ આપણને સૌને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. ભગવાન સદા સાકાર છે. ભગવાનની લાઈફ ટાઈમ સેવા કરવાની છે. લાઈફ ટાઈમ સમર્પણ શું માગે છે? સમય માગે છે, બધું જ માગે છે. આ શરીરના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સમર્પણ, અને શરીર છૂટ્યા પછી ધામમાં પણ કરવાનું તો આ જ છે. ત્યાં કઈ નવરા બેહવાનું નથી. મહારાજ તો મુક્તિનું સ્વરૂપ કહે છે કે તત્ર બ્રહ્માત્મના કૃષ્ણ સેવા મુક્તિશ્ચ ગમ્યતા.
ત્યાં સેવા જ કરવાની છે. અને એ સેવા કેવી હોય, મુક્તોની જે દિનચર્યા છે કેવી છે, એ જેને જાણવું હોય ને એને વાસુદેવ મહાત્મ્ય વાંચવું જોઈએ. આપણે હવે ક્યારેક સમય અવકાશ મળે તો આવી એકાદ સપ્તાહ વાસુદેવ મહાત્મ્યની પણ જોઈશું. ભગવાન કરાવે જોઈશું. કારણ કે વાસુદેવ મહાત્મ્ય પણ સમજવા જેવું છે. મુક્તિનું વર્ણન છે, મુક્તોનું વર્ણન છે. આ વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં જે લોકો આવી ગયા એ લોકો ફાવી ગયા. એ તો એના માટે એવું કેવું પડે, બગાસું ખાતા બતાસું મળ્યું એને. અરે ભાઈ, આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું કાર્ય છે ને એટલું આમ પેલું ઉત્તમ વણિક હોય ને, વાણીઓ કોઈ દિવસે છેતરાય નહીં. કોઈ પણ વાત કામ કરે ને તો બહુ વિચારીને કરે. બોલો, ભગવાન કોઈ માર્ગ પ્રશસ્ત કરતા હોય, કોઈ મતને સ્વીકારતા હોય, કોઈ વાત કરતા હોય, એના જેવી વાત કોનાથી થાય, એના જેવો મત કોણ કહી શકે? મહારાજ કે વલ્ભાચાર્યજીની જે સેવા રીતિ છે એ ગ્રહણ કરવી. લ્યો, બધાયમાંથી શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ લીધું. નિર્ણય અમારા ભક્તોએ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીને એમને માન્ય કરેલો નિર્ણય અમારે ત્યાં માન્ય છે. વલ્ભાચાર્યજીના જે પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજી થયા, શ્રી વિઠ્ઠલેશ કૃતવાનિયમ, એમને કરેલા જે ઉત્સવનો વ્રત નિર્ણય છે અમારે માન્ય છે. એટલે આપણા ઉત્સવ બધા એમને માન્ય કરેલા એ નિર્ણય પરથી. મત મહારાજે રામાનુ સ્વામીનો લીધો. રામાનુજાચાર્યજીનો મત આપણે અનાયાસે આ સંપ્રદાયના છીએ ને એટલે આપણે ફાઈ ગયા. તમને એક મને પ્રસંગ યાદ આવ્યો. કેવી રીતે ફાઈ ગયા? તો દક્ષિણમાં હાલમાં જે બાલાજીની મૂર્તિ છે, બાલાજી ભગવાનનું મંદિર, આ બાલાજી ભગવાનની સેવા રીતિ જે ત્યાં થાય છે ને એ વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત પ્રમાણે થાય છે. એમના મંદિરે જે લગભગ બધી સમજણ છે એની સમજણ અને આપણા સંપ્રદાયની સમજણ એક જ છે. કારણ કે મૂર્તિ આ જગતને કોઈ થકી મળી ને તો એ રામાનુ સ્વામી થકી. બાલાજી ભગવાનની મૂર્તિ તો હતી જ ત્યાં, પણ પૂર્વે કોઈ એમને મરુગન સ્વામી માનતા હતા, કોઈ પાછા જૈનોના તીર્થંકર માનતા હતા. એવી રીતે એ મૂર્તિની પૂજા થઈ રહી. એક દિવસે ભગવાન રામાનુજ સ્વામીના સ્વપ્નમાં જઈને એમને કહ્યું કે તમે મારી આ વેંકટાદ્રી ઉપર આ રીતે મૂર્તિ પડી છે અને આ લોકો કોઈ મને જૈનોના તીર્થંકર કહે છે, કોઈ મને મરુગન સ્વામી માને છે, મારો તમે ઉદ્ધાર કરો કે છે. ભગવાન કહે છે મારો ઉદ્ધાર કરો એટલે મારી પ્રતીતિ કરાવો તમે જગની. હવે આ બાલાજી જે છે ને, આ બાલાજી ભગવાન જે છે એ ભગવાન નારાયણ લક્ષ્મીજી રિસાઈ ગયા હતા ને એમને મનાવવા માટે આવેલા ને અહીં જ રહી ગયા, સુતા રહી ગયા, એ જ મૂર્તિ રૂપમાં થઈ ગયા એ બાલાજી. એટલે બધી ચમત્કારી મૂર્તિ છે બાલાજી ભગવાન. તો રામાનુજ સ્વામીએ ભગવાનને કહ્યું કે કેવી રીતે હું તમારો ઉદ્ધાર કરું? તો કે એ તો તમે વિદ્વાન છો, તમારો મત તમે સ્થાપન કર્યો, તો મને મારી પ્રતીતિ કરાવવામાં શાસ્ત્રાર્થ કરો. તો એ પ્રદેશના રાજાને જઈને રામાનુજાચાર્યજીએ વાત કરી કે ભાઈ આ મૂર્તિ તો શ્રીમદ નારાયણની છે ને તમે ક્યાં આ બધી આ પૂજા બધી પ્રવર્તાવી છે? તો કે મહારાજ આ પૂજા તો વર્ષોથી ચાલે છે. રામાનુજાચાર્યજી વાત કરે એટલે એકદમ કઈક એનું ખંડન તો થાય નહીં. મોટા આચાર્ય કહી રહ્યા છે એટલે રાજાએ કહ્યું મહારાજ આ ધર્મ સંકટમાં મને નાખોમાં, તમે એમ કરો શાસ્ત્રાર્થ કરો
અને શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે શું નક્કી થયું? એક બાજુ જૈનોના મતવાળા આવ્યા, એક બાજુ મુરુગન સ્વામીને માનવા વાળા આવ્યા, અને પોતે 1000 શિષ્યો સાથે હતા રામાનુજાચાર્ય. મંદિરમાં દ્વાર બંધ કર્યા. નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ભાઈ શાસ્ત્રાર્થ પછી પણ કઈ ઉકેલ ના આવે તો છેલ્લે શસ્ત્રો મૂકી દેવાના મંદિરમાં. આ મૂર્તિ જે શસ્ત્ર ધારણ કરે એ ભગવાન. વિંઝણો લે તો ભાઈ તીર્થંકર, પેલો ભાલો લે તો ભાઈ મુરુગન સ્વામી, અને શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ જો ધારણ કરે તો શ્રીમન નારાયણ. તો આવી રીતે રાજાએ નક્કી કરાયું, કમાડ બંધ કર્યા, શાસ્ત્રાર્થ બહુ દિવસ ચાલ્યો, કઈ ઉકેલ આવે નહીં. એટલે પછી ભગવાન ફરી રાત્રિએ રામાનુજ સ્વામીને દર્શન દઈને બોલ્યા કે આમ તો પાર નહીં આવે. રામાનુજ સ્વામી કે હવે શું કરું, હું તો અહીં બેઠો છું, 1000 પંડિતો મારી સાથે છે, બીજા મતવાળા છે, હું કઈ રીતે? તો કે તમે એક કામ કરો ને, મારા હાથમાં શસ્ત્રો આપી દો. રામાનુજ સ્વામી કે છે શસ્ત્રો આપી દો એટલે હું કઈ રીતે ઉભો થઉં? ભગવાન કે છે તમારા મૂળ રૂપથી આવો. રામાનુજાચાર્યજીનું મૂળ રૂપ કયું? જેમ યુગ યુગાંતરમાં ભગવાન પ્રગટ થાય છે ને, એમ ભગવાન જેના ઉપર આરૂઢ થાય છે શેષ પણ પ્રગટ થાય છે. કૃતયુગમાં શેષ, ત્રેતાયુગમાં લક્ષ્મણ, દ્વાપર યુગમાં સંકર્ષણ કહેતા દૌ મહારાજ ને, કળિયુગમાં રામાનુજાચાર્ય છે, શેષ નારાયણ. અને રામાનુજાચાર્યજી સમજી ગયા કે ઓ મને માળા રૂપથી આવવાનું કે છે, એટલે સર્પના રૂપથી પેલું તેલ અને પાણી ચડાવીને જે ખાડ વહેતી જાય એ માર્ગે કરીને રામાનુજ સ્વામી સર્પનું રૂપ લઈને અંદર પ્રવેશી. આ બાજુ એક સ્વરૂપે અહીં બેઠા છે, પંડિતોને કઈ ખબર નહીં. અને પેલા જે 4 આયુધો મૂકેલા, શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ, એ ભગવાનના હાથમાં આપી દીધા. ભગવાન બહુ રાજી થયા, પ્રસન્ન થયા. પછી ભગવાન બોલ્યા કે તમને ખબર છે, હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરાવે એક ગુરુ કહેવાય. માટે તમે આજથી મારા ગુરુ. રામાનુજ સ્વામી બહુ હોશિયાર હતા. રામાનુજ સ્વામી કે ગુરુ એમને એમ ન થવું, દક્ષિણા લઉં, મારે તો દક્ષિણા જોઈએ. ભગવાન કે છે માગો, શી દક્ષિણા જોઈએ તમારે? તો કે પ્રભુ મને દક્ષિણામાં એ જ આપો, મારી ઉપર રાજી થઈને મને વરદાન આપો કે મારા મતને જે અનુસરશે એના જન્મ કર્મને તમે જોશો ને, એને માફ કરીને એને મુક્ત કરજો. એમનો મત કયો? વિશિષ્ટાદ્વૈત મત. એટલે કોનો મત છે? આ મત રામાનુજાચાર્યજીનો જ નહીં, આ મત આપણા સૌનો છે. માટે આપણને આનંદની વાત છે. રામાનુજાચાર્યજીએ માગેલું વરદાન આપણને આવી રીતે બોનસમાં મળ્યું. અને પછી બીજી કૃપા તો પછી મહારાજે કરી. આ તો ભાઈ ભગવાન છે. પહેલા એક બોનસનું વરદાન હતું, ત્યાં વળી મહારાજે દીક્ષા લીધી, ગાદીએ બેઠાને વળી માંગી લીધું કે મારો જે આશ્રિત હોય એને અન્ન, વસ્ત્ર, આબરૂ અને મૃત્યુ સમયે શરીરમાં રોમાવલીની વિશે 1000 વીખીની જે ડંખની વેદના છે, મારા આશ્રિતને નહીં. કલ્યાણ તો આમ થઈ ગયું છે. બહુ કઈ ના કરશો ને, આ સંપ્રદાયના આશ્રિત સંપ્રદાયની રીતિ પ્રમાણે ચાલશો તોય કલ્યાણ. બહુ કઈ નવું કરવાની જરૂર નથી. આવું પીરસેલું ભોજન ક્યાં મળે? આ તો એ તત્વની વાત ચાલતી હતી ને, એટલે તત્વમાંથી પછી ભાઈ આ તો કથા છે. કથામાં એક પદ્ધત વ્યાસ પદ્ધત છે. કોઈ ઝીણું એને વિસ્તારી દે, 4 શ્લોકના 18,000 શ્લોક કરી નાખે. એક પદ્ધત વ્યાસ. બીજી પદ્ધત નારદ પદ્ધત છે.
તમને આ બધા જોઈએ વગાડવા વાળા. અને ત્રીજી પદ્ધત છે હનુમત પદ્ધત. વાંદરું એક શાખા ઉપરથી બીજી શાખા ઉપર, બીજી શાખા ઉપરથી ત્રીજી ને પાછી પહેલી શાખા ઉપર આવે, એમ ત્રીજી પદ્ધત છે હનુમંત પદ્ધત. આમાંથી એમાં કૂદે, એમાંથી એમાં કૂદે ને વળી પાછા પોતાના પ્રવાહ ઉપર આવી જાય. તો આપણે ત્રણેયનો આશરો લેવો પડે છે. ત્રણેય પદ્ધત, વ્યાસ પદ્ધતિ, નારદ પદ્ધતિ ખરી અને હનુમત પદ્ધતિ. તો તત્વની દૃષ્ટિએ વ્યાસજીએ કહ્યું કે એ પરમ તત્વ શ્રીમદ નારાયણને જાણવા એ જ જ્ઞાન છે. એવા સત્ય સ્વરૂપ ભગવાનને અમે નમીએ છીએ. બીજા શ્લોકમાં શુકદેવજીને વંદના કરી. નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ શુક મુખાદ અમૃત દ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતમ રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. વેદ રૂપી વૃક્ષને લાગેલું આ જે ફળ છે પાક્યું, અને એને શુક રૂપે શુકદેવજીએ ચાચ મારી. એક તો પડેલું પાકેલું એમાં ચાચ મારી અને પડ્યું, તે એટલું આ મધુર છે. મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. રસમાલયમ, જેટલા પણ રસ છે એ તમામ રસોનું આલય, ઘર શ્રીમદ ભાગવત છે. માટે આને તમે પીવો. રસને તો પીવો જ પડે છે ને. મૂછો ઉપર જ્યાં સુધી લીટો ના પડે ત્યાં સુધી પીવાનો. રસ તો પીવો પડે છે. કથા હોય તો સાંભળી શકાય, પણ રસને તો પીવો પડે. આ ભાગવતને રસ બતાવ્યો. આ રસ છે, આને તમે પીવો કે છે. લંપટ ભાવથી, મુહુરહો, વારે વારે રસિક ભાવથી પીવો. આમાં થાકશો નહીં. પ્રયત્ન પૂર્વક આ રસને પીવો છે. ભાગવત એ કલ્પવૃક્ષ છે. આગળ લખે છે, નૈમિષે નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષયઃ શૌનકાદયઃ સત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્ર સમમાસત. નૈમિષ ક્ષેત્રમાં 1000 વર્ષ સુધી, 1000 વર્ષ પણ પૂર્ણ ન થાય એવું આ મહાન સત્ર ભાગવતની કથા 1000 વર્ષ સુધી ચાલી છે. આપણે 7 દિવસમાં પૂરી કરી. એમને 1000 વર્ષો સુધી ચલાવી. કેવા એ શ્રોતા હશે ને કેવા વક્તા હશે. એવો આ ભાગવતજીનો રસ છે. ભાગવત ભગવાનમાં, ભગવાનની જે લીલા છે અને ભગવાનની કળા છે. ભાગવતમાં ભગવાનના અવતારોની જ ગાથા છે, એટલે કળાની વાત છે. ભગવાનની લીલા અને ભગવાનની કળા એ અપરંપાર છે. કેવા છે ભગવાન? તો પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ સ્વામી ગાય, હે જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજેત જી કામને રે લો. ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજેત જી કામને રે લો. જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજેત જી કામને રે લો. ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજેત જી કામને રે લો. હે જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર, એ પાર કોઈ નવલ હે લો. હે
પામીને તજીને ભજે છે. જે ભગવાન કેવા છે? બ્રહ્મ આધાર, અક્ષરધામના, ગોલોકના, વૈકુંઠના જે આત્મા છે શ્રીમન નારાયણ, એમના પારણે કોણ પામે? જેમને શેષ નિરંતર 1000 મુખે કરીને 2000 જીભે કરીને નિત્ય ગાય છે, જેને વેદો નેતિ નેતિ કહે છે, પાર પામતા નથી. પૃથ્વી કા કાગજ કરું, લેખિની કરું વનરાઈ, 7 સમુંદર કી શાઈ કરું, હરિ ગુણ લેખ્યો ન જાય. પુષ્પદંતજી પણ કહે છે, અસિત ગિરી સમમ સ્યાત કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે, સુરતરવરુ શાખા લેખનીમ પત્ર મુર્વી, લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ, તદપિ તવ ગુણાનામ મીશ પારમ યાતિ. અસિત ગિરી સમમ સ્યાત, જેટલા પર્વતો છે બધાને ભેગા કરવામાં આવે. કજ્જલમ, ખાંડનિયામાં જેમ આપણે મરચા કૂટીએ એમ એને કૂટવામાં આવે પર્વતોને. કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે, ને પાત્ર કયું હોય એના માટે પાત્ર એવું જોઈએ ને પાછું. તમારે મોટા મોટા પર્વતોને કૂટવા હોય તો એને પાત્ર કઈ આટલું તગારું થોડું ચાલશે, તો એના માટેનું પાત્ર કયું? કજ્જલમ સિંધુ પાત્રે. સિંધુ પાત્ર સમુદ્ર, સમુદ્ર રૂપી પાત્રમાં દુનિયામાં જેટલા પર્વતો છે એને ઉખેડી એને કૂટવામાં આવે. શા માટે કૂટવામાં આવે? શાહી બનાવવા માટે, એનું મટીરીયલ બનાવવા માટે. સુરતરુ અરુ શાખા, કલ્પવૃક્ષ જે છે ને, સુરતરુ વરુ શાખા. સુરતરુ એટલે કલ્પવૃક્ષ ને કહે છે, એની લેખણી કરવામાં આવે. કલ્પવૃક્ષની નીચે બેહે, એ જે કલ્પે એ પ્રમાણે થાય. તો હવે કલ્પવૃક્ષની લેખની કરવા પેન એ લીધી. એમાં પેલી શાહી છે ને, પેલા કૂટેલા બધા પર્વતો સમુદ્રમાં કૂટ્યા, સમુદ્રના જળમાં કૂટ્યા એટલે શાહી બની ગઈ. અને પેન કલ્પવૃક્ષ, અને આ પેન થી લખનારા કોણ? સુરતરુ વરુ શાખામ લેખનીમ પત્ર ઉર્વી. ઉર્વી એટલે પૃથ્વી. આજે પૃથ્વી છે, આ પૃથ્વી રૂપી શાહી, એમાં જે જળ છે શાહી ભરી, એમાં લેખનીમ પુત્ર પત્ર મુર્વી, અને લખનારા સ્વયં લિખતી યદિ ગૃહીત્વા, આ બધી લેખની હાથમાં લઈ અને સદાયને માટે સ્વયં ભગવતી શારદા, લિખતી યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલમ, હંમેશાને માટે સરસ્વતી માતા લખવા બેસે. શું લખવા બેસે? તમારા ગુણ. તદપિ તવ ગુણાનામ, છતાં પણ તમારા ગુણ છે પાર પામી શકાય નહીં. એવા ગુણોના ભંડાર, સર્વગુણ સંપન્ન શ્રીમન નારાયણના જે આશ્રિત છે, એ આશ્રિતોએ એ રીતે પ્રસન્ન થવું જોઈએ. ભગવાનની વિશે અનંત ગુણો છે, એ પ્રમાણે જ ભગવાનની કળા પણ કોઈના કળામાં આવે એમ નથી. એટલે જ સંતોએ ગાયું, કળા પરંપાર વાલયમાં પહોંચે નહીં વિચાર, એવી તારી કળા પરંપાર જી. કળા પરંપાર વાલા તારી કળા અપરંપાર, એમાં પહોંચે નહીં વિચાર,
કૃપા કડ્યામાં આવે એમ નથી. બેઠા બેઠા જો સરસ આઈસ્ક્રીમ આવી રહ્યો છે. કૃપા છે ઠાકોરજીની. 10 મિનિટ નામસ્મરણ કરીએ, ત્યાર પછી આપણે ફરી ત્યાં સુધી તમે તાજા માજા થઈ જાઓ. જલસો છે, હરિકથા છે, નારાયણ મુનિ દેવનું સાનિધ્ય છે, પછી તો હું ખોટ હોય. બેઠા બેઠા અહીં તો બધા સુખના વાના વહી રહ્યા છે. હે મારા પૂરા કરવા કોડ હસીને બોલાવો રે. હે વાલા રમ ઝમ કરતા કાન મારે આવો રે. આવો રે વાલા રમ ઝમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો રે.
ખાલી ન હોય જો ઓ સમરણ કરતો ઘનશ્યામનો રે બીજું સમરણ ના હોય જો મારા ત્રાણ તણા આધાર પ્રીતમ પ્યારા રે હે પણ રહો માનટ વરના દીજે પણ રહો માનટ વરના મુજથી ન્યારા રે વાલા રમ જમ કરતા કાલ મારે ઘેર આવો રે હે વાલા નૈણા તણું ફળ નાથ મુજને આપો મુક્તાનંદ કહે મારા હે દુખડા કાપો મુક્તાનંદ કહે મારા હે દુખડા કાપો રે વાલા રમ કરતા કાન મારે ઘેર આવો રે दुनिया साधु जालो में भलारा साधु जालो में भलारो बलि महारम जलधारो दादूर डकारो मयूर पुकारो बड़े तारम नर लई संभारो व्यास अपारम नंद कुमारम निर्चारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी राधे प्यारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल जाओ वाला गिरधारी रे गिर गोकुल आवो गिरधारी रे गिर गोकुल आवो गिरधारी हरि बोलो श्री नारायण मुनि